टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। પાખંડીઓથી સાવધાન રહો, આ વાત કહી છે શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતીએ. નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે હેતવી, અને જે આખી આ ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે, આખી આ જે વિગત સામે આવી છે, આપને જણાવીએ. શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતીએ અશાસ્ત્રીય સંપ્રદાયને આડે હાથ લઈ લીધા છે. સનાતન ધર્મની રક્ષા અને તેના હિત માટે જાગૃત થવાની તેમણે સલાહ આપી છે. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય ઇસ્કોન ઉપર તેઓ લાલઘૂમ થયા. હરિદ્વારના ગાયત્રી પરિવારની હવન વિધિ ઉપર તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યા. બ્રહ્મકુમારીની શિવ અને શંકરની માન્યતાને તેઓએ ભ્રમ ગણાવ્યો. શિરડી સાંઈથી પણ સાવધાન રહેવાની તેમણે સલાહ આપી. સદાનંદ સરસ્વતીએ પાખંડીઓના વિનાશને જરૂરી ગણાવ્યો છે અને કહ્યું કે આ વિનાશ થવો જ જોઈએ. આવા વિનાશકારી લોકો સનાતન ધર્મ વિરુદ્ધ કામ કરી રહ્યા છે તેવી વાત તેમણે કહી છે. ચતુર્માસ અનુષ્ઠાન દરમિયાન તેમણે આ નિવેદનો આપ્યા છે. આપ આના વિશે શું માનો છો? આપની આ મુદ્દે પ્રતિક્રિયા શું છે? આવા પાખંડીઓ કોણ છે? કોનાથી સાવધાનીની જરૂર છે? તમારું આને લઈને મંતવ્ય શું છે? અભિપ્રાય શું છે? આપ અમને જણાવી શકો છો. આપના ટીવી સ્ક્રીન ઉપર નંબર ફ્લેશ થઈ રહ્યો હશે, તે નંબર ઉપર આપ અમને ફોન કરો, તમારા અભિપ્રાય અમને જણાવો. જે રીતે અશાસ્ત્રીય સંપ્રદાયથી સાવધાન રહેવાની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે, તેના પર તમે શું માનો છો? શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતીએ જે નિવેદનો આપ્યા છે, જે સંપ્રદાયોને આડે હાથ તેમણે લીધા છે, તેના વિશે આપનું મંતવ્ય જણાવો. સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વિશે પણ તેમણે વાત કહી, શિરડીના સાંઈ વિશે પણ તેમણે વાત કરી, બ્રહ્મકુમારી વિશે પણ તેમણે વાત કરી છે. આ તમામ સંપ્રદાયો દ્વારા જે ધર્મ વિરુદ્ધ વાત, ધર્મ વિરુદ્ધ પ્રચાર જે કરવામાં આવી રહ્યું છે, તેના વિશે તેમણે આ પોતાના પ્રવચન દરમિયાન વાતો કહી છે. આ વાતને તમે કેવી રીતે જુઓ છો, તેનો અભિપ્રાય આપ અમારી સાથે શેર કરી શકો છો. આપ તમામ દર્શક મિત્રો, તમારા ટીવી સ્ક્રીન ઉપર નંબર ફ્લેશ થઈ જ રહ્યું છે, તે નંબર ઉપર આપ અમને કોલ કરી શકો છો. તેમણે શું કહ્યું હતું તે પણ હવે તમે સાંભળી લો. इसलिए अशास्त्रीय संप्रदायों ने भी धार्मिक प्रदूषण फैलाया है, वो भी दूर करना चाहिए, अन्यथा हमारा पतन होगा. अशास्त्रीय संप्रदायों से भी हमें अपनी रक्षा करनी है. जो अशास्त्रीय संगठन हैं, जो धार्मिकता का चोला ओढ़ करके धर्म विरुद्ध काम करते हैं, जो सनातन हिंदू धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं, जो दूध में पानी मिलाने का काम कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं, जो सनातन धर्म का कुछ ले लेते हैं और कुछ अपना उसमें मिला देते हैं, इन सब से भी सावधान रहने की आवश्यकता है. वर्तमान समय में धार्मिक प्रदूषण जो फैलाया जा रहा है, उससे हमें अपने हिंदुओं की, सनातन धर्म की सुरक्षा करनी है. प्रत्येक कथाकार को, वक्ताओं को इन बातों की मंचों से हमेशा चर्चा करते रहना चाहिए, ताकि लोग जागृत होते रहें. ये जो असंप्रदायविद हैं, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है और शास्त्रों की बात करके, हमारे ही शास्त्रों से कुछ लेकर के और अपनी बात डाल करके हमारे सनातन शास्त्र को, सनातन धर्म में छिद्र कर रहे हैं, उनसे अपनी रक्षा करना चाहिए. उनमें वर्तमान में जो प्रमुख हैं, एक ब्रह्मा कुमारी हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, जो शिव जी को अलग कहते हैं, शंकर जी को अलग कहते हैं, अर्थ ही नहीं समझते, शिव शब्द का अर्थ नहीं जानते और व्याख्यान करके बैठ जाते हैं. बड़े बड़े लोग जाकर के इसी हाल में उनका व्याख्यान सुनते हैं. वो क्या कह रहे हैं समझो तो पहले उसका अर्थ क्या है, उन्होंने जो कहा है उस कथन का प्रमाण क्या है. श्री राम शर्मा है, हरिद्वार में गायत्री शक्ति पीठ इस नाम से चलता है. तमाम गायत्री यज्ञ करते हैं, अशास्त्रीय यज्ञ, कोई विधि नहीं. इसलिए हमारे देश में संकट आ रहे हैं. ये विधिहीन यज्ञ करते हैं. विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति. एक इस्कॉन वाले हैं, आप लोगों को ऐसा लगता है कि हरे राम कीर्तन करके ये बड़ी जागृति पैदा कर रहे हैं. बड़ा षड्यंत्र है. ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, पूरे देश में कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने. इसी तरह से ये षड्यंत्र कर रहे हैं. धर्म का चोला ओढ़ करके इस्कॉन वाले भी सनातन धर्म को, वो कभी हिंदू नहीं कहते. आप उनसे पूछेंगे आप कौन हो, कहेंगे इस्कॉन वाले, हिंदू नहीं कहेंगे. आपका रुपया बटोर करके भेज रहे हैं वहाँ.
बहुत बड़ा खेला हो रहा है। शिरडी साईं बाबा का आपने सुन ही रखा है, हमारे गुरु महाराज ने ये मुद्दा उठाया था। ये सब सनातन धर्म को पतन की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जाएगा नहीं, लेकिन प्रयास तो कर ही रहे हैं ना। उत्थान पतन करने का ये प्रयास करते रहते हैं। મહારાજ આપણી સાથે ફોન લાઈન ઉપર અહીંયા જોડાયા છે। જ્યોતિનાથજી, જે રીતે આખો આ ઘટનાક્રમ આપણે અગાઉ પણ વાત કરી અને જે રીતે તેઓએ પર્ટિક્યુલર ધર્મ વિશે, પર્ટિક્યુલર સંપ્રદાય વિશે જે વાત કહી છે, તમારું તેને લઈને શું માનવું છે? જગતગુરુ શંકરાચાર્ય જેવી જવાબદારીઓ લઈને જો કોઈ માણસ બોલતા હોય તો એમને એમ ના બોલતા હોય। તમે ઇસ્કોન માટે જુઓ તો એમની સ્થાપના થયેલી છે ન્યુયોર્કમાં, પછી અહીંયા ગાડી ઇન્ડિયામાં આવીને એમને પોતાનું ટ્રસ્ટ બનાવ્યું, પણ મૂળ સ્થાપના ન્યુયોર્કની છે અને ન્યુયોર્ક જ આમ તો હેડક્વાર્ટર એ લોકોમાં ગણાતું હોય છે, સમજો। 1966માં ન્યુયોર્કમાં ચાલુ થયેલો આ સંપ્રદાય। બીજા સંપ્રદાયની વાત કરો તો તમે જાણો છો કે તમે આપણે બનારસ નીકળ્યા અને વડતાલમાં આવીને પોતે ગાદી સ્થાપાવીને પછી અહીંયા ગાડી જે ધૂમ ચલાવી છે, તમે બધી એમની ઇતિહાસ જાણો છો। જેમણે પોતાને મહાન બનાવવા માટે શિવજીથી માંડીને ભગવાન હનુમાનજીથી માંડીને રામ, ઉપરથી જલારામ બાપા, દ્વારકાધીશ, આ બધાનું અપમાન કર્યું છે। ત્યાર પછી વારંવાર તમે ઘણી બધી અશાસ્ત્રીય વાતો છે આવી બધી કે જે લોકો બીજી બધી ચલાવે છે, જે સંપ્રદાય તેમાં સાંઈબાબાનું પણ આવે। એમને તો એમના દાભોલકરજીના પુસ્તકમાં 28 વખત એવું લખ્યું છે કે હું યવન છું, એટલે કે મુસ્લિમ છું। આજે આપણે આવી જ બધી પ્રવૃત્તિઓને રોકવા અને જે સનાતનને હાનિ કરતા હોય એવા તત્વોને ખુલ્લા પાડવા માટેનું આ મુહિમ છે અને અમારું સમર્થન 100% છે। અહીંયા જ્યોતિનાથજી, જે ઇસ્કોન વિશે વાત કરી છે, તેમણે કહ્યું કે તમે જેટલા પણ એવા લોકોને પૂછો કે જેઓ ઇસ્કોન મંદિર જાય છે, ઇસ્કોન સાથે સંકળાયેલા છે, તે લોકો એમ નહીં કહે કે અમે હિન્દુ છે, તે લોકો એમ કહેશે કે અમે ઇસ્કોન વાળા છે। એટલે આ વાતને તમે કેવી રીતે જુઓ છો? કેટલી સત્યતા છે આ વાતની અંદર? અને એનાથી પણ વિશેષ વાત કે હિન્દુ ધર્મ, સનાતન ધર્મની જગ્યા પર તમે આવી રીતે પર્ટિક્યુલર પોતાની જાતને સંપ્રદાયમાં વહેંચશો તો ક્યાંક આપણી જ અંદરની આ ધાર્મિકતા તૂટશે એવું નથી લાગતું? હું એગ્રી છું આ વસ્તુ આ સાથે કે ઇસ્કોન વાળા મોટા ભાગે તમે ઇસ્કોન વાળાને પૂછો તમે તો કે અમે ઇસ્કોન વાળા કોઈ દિવસ સનાતની છે કે એવી વાત કોઈ દિવસ નથી કરતી। તમે બીજા બધાને પૂછો તો એમ પૂછશે કે અમે તો સનાતની છે, અમે રામાનંદ સંપ્રદાય સનાતની, અમે નાથ સંપ્રદાય સનાતની, અમે આ સંપ્રદાય સનાતની, અમે ગીરી, પુરી, ભારતી, મોટું લિસ્ટ છે તે સનાતની। આજે આપણે ત્યાં 100 સંપ્રદાયો એવા છે કે જે લોકો સતત આની સાથે જોડાયેલા છે, સનાતનની મૂળભૂત પ્રણાલીઓમાં અને શાસ્ત્રમાં ઉલ્લેખ થયેલો છે। ફરી કહું કે આ એમના શબ્દને સમજવાની જરૂર છે। અશાસ્ત્રીય ફૂટી નીકળેલા બિલાડીની ટોપની જેમ ફૂટી નીકળેલા સંપ્રદાયો છે જે પોતાની જાતને સર્વોપરી કે મહાન ને ભગવાન બનાવવાની કોશિશોમાં વર્ગ્યા છે, તેનો વિરોધ। બિલકુલ જ્યોતિનાથજી, આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ। સાંઈ મંદિરથી આપણી સાથે મોહનદાસજી જોડાયા છે। હેલો જી, આપનું સ્વાગત છે। જે નિવેદન સામે આવ્યું છે, આપનું તેને લઈને શું માનવું છે? હા બોલો આપ। જી મોહનદાસજી, જે પ્રકારે નિવેદન સામે આવ્યું છે, અહીંયા જે અશાસ્ત્રીય ધર્મ વિશે વાત કરવામાં આવી છે, સાંઈ મંદિર વિશે પણ વાત કરવામાં આવી છે। તેમણે સાંઈ મંદિરને પણ, શિરડી સાંઈ મંદિરને પણ આડે હાથ લીધા હતા। સનાતન ધર્મની રક્ષા અને તેના હિત માટેની તેમણે વાત કરી છે। આપનું શું માનવું છે? बात एकदम जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंदाचार्य महाराज जगतगुरु છે, સનાતન ધર્મના માનનીય, સન્માની, આદરણીય મહાન વિદ્વાન જગતગુરુ છે, એટલે એમનો અમે સન્માન કરીએ છીએ, એમને વંદન કરીએ છીએ। જે બોલા છે એકદમ બરાબર બોલા છે, કેમ કે અમુક લોકો એ સનાતન ધર્મનું ખંડન કરે છે, ગણતરીથી જે એમને ફાવે છે વ્યાસપીઠ ઉપર કંઈ બોલતા હોય, કોઈ પોતાના આશ્રમમાં બોલતા હોય, કોઈ કંઈ બોલતા હોય, કોઈ કંઈ બોલતા હોય, શિવને ના સ્વીકારતા હોય તો એવા લોકોને અમે સ્વીકારવા માટે તૈયાર નહીં, અમને મુસ્લિમ સમાજમાં જતા રહેવું જોઈએ। એટલે શંકરાચાર્યજી મહારાજે જે બોલા છે એમનો ભાવપૂર્વક, આદરપૂર્વક એમને ચરણો વંદન કરીને હું આદર કરું છું, સ્વીકારું છું। બિલકુલ મહારાજ, તેમણે એવું કહ્યું કે શિરડી સાઈથી પણ સાવધાન રહેવાની જરૂર છે।
આ એકદમ નિવેદનને આપ કેવી રીતે જુઓ છો અને જો આપ આ નિર્ણય સાથે સહમત થાવ છો તો કેમ તેઓને આવું કહેવું પડ્યું? બેન, એકદમ હું સ્વીકારું છું કે શિરડી એ સાંઈ બાબાના મંદિરના ટ્રસ્ટીઓ રામ જન્મભૂમિનું જ્યારે મંદિર બનતો તો વિશ્વની એવી કોઈ ધાર્મિક સંસ્થા નથી, હિન્દુઓ નથી જે કંઈ યથાશક્તિ ફંડ ફાળો આપેલો હોય, પણ આ શિરડીના વ્યવસ્થાપકો ટ્રસ્ટીઓ રામ મંદિરમાં ફંડ ફાળા એ બધું બાંધકામ એ દાન આપવાની ના પાડી ત્યારથી હું હમણાં નાસિક જઈને આવ્યો, શિરડી નથી ગયો. બિલકુલ મોહનદાસજી, એક મહત્વની વાત એવી પણ કે આવા સંપ્રદાયની સાથે હજારો લાખો લોકો જોડાયેલા છે, કરોડોમાં પણ એ આંકડો પહોંચતો હશે, પણ હવે એ તમામ લોકોને સમજણ આપી આવનારી પેઢીને એવા પાખંડીઓથી સાવધાન રાખવા અને સનાતન ધર્મ શું છે તેનું જ્ઞાન આપવું, એના માટે તમને શું લાગે છે શું કરવું પડશે? વાસ્તવિક હવે ધર્માચાર્યોને, જે વાસ્તવિક ધર્માચાર્યો છે, જ્ઞાની છે, વિદ્વાન છે, મહાપુરુષ છે, એવા જે સદાનંદજી મહારાજે બોલા છે એવી રીતે અનેક વિદ્વાનોને શંકરાચાર્યજી મહારાજ એમ પણ કીધું છે કે કથાકારો વ્યાસપીઠ ઉપરથી વાસ્તવિક ધર્મ જે આપણો છે ને ઉપર બોલવું જોઈએ છે, બોધપાઠ આપવું જોઈએ. એવું નહીં બોલશે તો આવનારી પેઢી ઉપર ખોટો અસર, ખોટો પ્રભાવ થશે. બિલકુલ, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વિશે પણ તેમણે વાત કહી. તમારું શું માનવું છે? કારણ કે છેલ્લા ઘણા સમયથી આપણે જોઈએ છે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય તરફથી જે નિવેદનો આપવામાં આવ્યા હતા, હનુમાનજી વિશે, શિવજી વિશે જે નિવેદનો આપવામાં આવ્યા હતા, ગણેશજી વિશે જે નિવેદન આપવામાં આવ્યા હતા, તેને આપ કેવી રીતે જુઓ છો? અને અત્યારે જે શંકરાચાર્ય દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે તેને અનુલક્ષીને આપ આજના યુવાધનને શું કહેશો? હું શંકરાચાર્યજી મહારાજ જે બોલા છે, પહેલા જ આપને કીધું, એમને વંદન કરું છું और एकदम सत्य बोला છે એવા શંકરાચાર્યજી ચરણો में હું વંદન કરું છું. और જે બોલા છે, જેને ઉપર બોલા છે, એકદમ સત્ય બોલા છે और બોલતા રહેવું જોઈએ, કેમ કે જગતગુરુ પદ ઉપર છે, સત્યની મૂર્તિ છે, એટલે એને સત્યનો સહારો લઈને એને દરેક ધર્મોનો રક્ષણ, હિન્દુ સનાતન ધર્મ, હિન્દુઓનું રક્ષણ કેવી રીતે થાય એને ઉપર એમને એ જે પગલો ભરેલો છે ઓર જે કરે છે એમને વંદન કરું છું. બિલકુલ મહારાજ, આભાર ન્યૂઝ કેપિટલ સાથે જોડાવા બદલ. તો એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે સુરતથી અહીંયા જોડાયા છે, દિનેશભાઈ આપણી સાથે અહીંયા જોડાયા છે. દિનેશભાઈ, સ્વાગત છે. આખી આજે ચર્ચા, આજે આખો મામલો સામે આવ્યો, એ નિવેદન પણ આપે સાંભળ્યું હશે, શું કહેવું છે આપનું? મારું કહેવાનું એટલું છે હિન્દુ ધર્મને માટે કે આપણે ધર્મ એટલે શું પ્રજાએ પહેલા સમજવું પડશે. બાકી આ વસ્તુ મહિને 15 દિવસે, 2 મહિને, 4 મહિને આ બધું પુષ્કળ વધી રહ્યું છે. તો પ્રજા જ્યાં સુધી, હિન્દુ ધર્મની પ્રજા જ્યાં સુધી સમજશે નહીં કે ધર્મ એટલે શું, ધર્મ એટલે આપણો બાપ કહેવાય. ધર્મ એ આપણો બાપ છે. બાપને આપણે ક્યારેય બદલવા જઈ શકીએ? આ વસ્તુ જ્યાં સુધી પ્રજાને જ નહીં સમજાય ત્યાં સુધી ગેરલાભ લેવા વાળાની સંખ્યા વધતી રહેશે. અને આ એમાં પાછો આ કળિયુગ છે એટલે આવું બધું વધવાનું છે. પોતે સમજવું જોઈએ કે આપણે જેનું જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ, જેની સભામાં, સત્સંગમાં જઈ રહ્યા છીએ, એ લોકો શું કહે છે, શું કહેવા માંગે છે, આપણો બાપ બદલવા માંગે છે કે એના એ રસ્તા ઉપર કાયમી ચાલી રહ્યા છે. જો નથી ચાલી રહ્યા તો એને એ સત્સંગ છોડી દેવો જોઈએ. બિલકુલ, એટલે દિનેશભાઈ, આપ માનો છો કે જે રીતનું આ પ્રવચનમાં શંકરાચાર્ય દ્વારા જે કહેવામાં આવ્યું તે બધું સાચું જ છે અને આ પાખંડીઓથી બચવાની જરૂર છે? પ્રજાએ હજી સમય છે, જાગી જવાની જરૂર છે. કેમ કે દર 15 દિવસે, મહિને દિવસે 2-5 આ વહીવટ આવી રીતના અધર્મો કરવા માટે આ બધું ચાલી રહ્યું છે. અને આ પાયામાં ઘા, હિન્દુને પાયામાં ઘા મારવા ની વાત છે. જ્યાં સુધી ખબર છે બીજા લોકોને કે આ પ્રજાને કઈ સમજાતું નથી, કઈ ખબર નથી, જ્યાં લઈ જવા હોય ત્યાં આ લોકો જઈ રહ્યા છે, તો એ લોકો લાભ લેવાના જ છે જરૂર. બિલકુલ, એટલે આપ ફેવરમાં છો ને કે આ પાખંડીઓથી પતન થઈ રહ્યું છે તેનાથી બચવાની જરૂર છે? 100% પ્રજાએ જાગી જવાની, સમયસર જાગી જવાની જરૂર છે. પછી તો ઘરની બહાર નીકળવા જેવું પણ નથી રહેવાનું. બિલકુલ દિનેશભાઈ, આભાર આપ જોડાયા તે બદલ. આપ પણ તમામ દર્શક મિત્રો જે અત્યારે આ કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છો, તમને શું લાગી રહ્યું છે આ નિવેદન, ખાસ કરીને સ્વામી સદાનંદ દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે, શંકરાચાર્ય સદાનંદજી દ્વારા જે નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે,
કયા કયા સંપ્રદાયોને અનુલક્ષીને તેઓએ કહ્યું તે નિવેદન અમે આપને સંભળાવ્યા. આપના ટીવી સ્ક્રીન ઉપર આપ જોઈ પણ રહ્યા હશો કે ખાસ કરીને તેમણે શું શું વાત કહી છે તે પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. તમારું તેને લઈને અભિપ્રાય શું છે, મંતવ્ય શું છે, આપ તેને લગતી વાત જો કરવા માંગતા હો, કોઈ પ્રશ્ન છે આપનો તે આપ પૂછવા માંગતા હો તો આપ ચોક્કસથી અમારી સાથે જોડાઈ શકો છો. તમારા ટીવી સ્ક્રીન ઉપર નંબર ફ્લેશ થઈ જ રહ્યો છે. તે નંબર ઉપર આપ અમને ફોન કરીને આ સમગ્ર મુદ્દે ખાસ કરીને જે રીતે સનાતન ધર્મનું પતન થઈ રહ્યું છે તેની વાત શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતી દ્વારા કરવામાં આવી છે. અશાસ્ત્રીય ધર્મને લઈને તેમણે જે વાત કહી છે, આવા સંપ્રદાયો પોતાની રક્ષા કરવા માટે લોકોને ગેરમાર્ગે દોરે છે તેની વાત તેમણે કહી છે. તો એને લઈને તમારું શું માનવું છે, આ બધાને લગતી વાત અમારી સાથે કરી શકો છો. તો આપ તમારા અભિપ્રાય આપ અમને જણાવી શકો છો. वर्तमान में क्या 100, 200, 300 साल से एक स्वामीनारायण संप्रदाय है. पहले तो ठीक ठाक रहे, अभी उन्होंने गड़बड़ी कर दी. वो कहते हैं हनुमान जी स्वामीनारायण के दास हैं. इस तरह से ये संप्रदाय वाले सनातन धर्म का नाम लेकर के और सनातन धर्म को ही तोड़ने का काम कर रहे हैं. તો આપણી સાથે મહેસાણાથી એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે. હેલો 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 જી, તો આપનું નામ જણાવશો? હા, પરીક્ષિત જી, જે રીતે આપે સ્વામીનું નિવેદન સાંભળ્યું, શું માનવું છે આપનું? ના, એ જોતા એવું લાગે છે કે જે શંકરાચાર્યજી કહી રહેલા છે તદ્દન વાત સાચી છે. જી, અને જે પાખંડીઓની વાત કહી કે આવા પાખંડીઓથી સાવધાની રાખવાની જરૂર છે, મારો એક સવાલ તમને એ છે કે તમને લાગે છે કે આવા પાખંડીઓ કદાચ તમારા અને મારા જેવા લોકોની નાની મોટી ભૂલના કારણે જ તેઓ બની બેઠા છે અને આજે આપણા યુવાધનનું બ્રેન વોશ કરી રહ્યા છે? તદ્દન સાચી વાત છે, કારણ કે આ અલગ અલગ સંપ્રદાયો થયા એના લીધે કરીને આજની જે યુવાન પેઢી છે એમના ગેરમાર્ગે દોરે છે કે એ પોતાના જ સંપ્રદાયની અંદર જોડી અને જે સનાતન ધર્મ છે એને તોડવાનું કામ કરવાનું આ કરી રહેલા છે. જેમ કે સ્વામિનારાયણ છે કે ગાયત્રી છે, ઇસ્કોન છે, એ લોકોને ખ્યાલ નથી કે જે કંઈ પણ કરી રહેલા છે એના લીધે આપણા ધર્મને નુકસાન થઈ રહેલું છે. બરોબર, સનાતન ધર્મને એ ખોટા પાડી રહેલા છે. બરોબર, અને અમે જે કહીએ એ જ સાચું છે અને એ જ દિશા તરફ જઈ રહેલું છે. કે મહાભારતની અંદર કહેવામાં આવેલું છે, દુર્યોધન એક જ નિવેદન હતું કે હું કહું એ સાચું. એ જ રીતે અત્યારના જે સંપ્રદાયો છે એ સનાતન ધર્મના જે દેવી દેવતાઓ છે એને સાથે રાખી અને ધીરે ધીરે પોતાની જે વાત છે એ જ લોકોની આગળ કહે છે કે ભાઈ ગણપતિનું છે કે હનુમાનજીનું વાત કરી અને પછી પોતાના સ્વામીનું છે કે પોતાના ગુરુનું છે એ જ વાત કરી અને એ પોતાના તરફ વાળવા માટે પ્રયત્ન કરે છે. બિલકુલ દર્શક મિત્રો, આભાર આપ અમારી સાથે જોડાયા અને આપે જે આપનો અભિપ્રાય રજૂ કર્યો તેના બદલ. આપણી સાથે અન્ય પણ એક દર્શક મિત્ર વડોદરાથી જોડાયા છે, અશોકભાઈ. અશોકભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. જે રીતે આ નિવેદનો સામે આવ્યા, જે રીતે કેટલાક સંપ્રદાયથી સાવધાનીની વાત કહી, જે કેટલાક પાખંડીઓથી સાવધાનીની વાત અહીંયા કરવામાં આવી, શું માનવું છે તમારું? તો માનનીય શંકરાચાર્યજી સ્વામીજીએ એક સેટેલાઇઝ એક્ટિવિટી ચાલુ કરવી જોઈએ મારું માનવા પ્રમાણે, જેથી કરીને આ ધર્મોને બધા જે કહે છે કે હિન્દુ નથી અથવા સનાતની નથી, તો એમને સેન્ટ્રલાઇઝ કરીને ગાઈડન્સ આપવું જોઈએ કે ભાઈ તમે આ જે કરો છો એ બરાબર નથી. પણ એમની વિરુદ્ધ ધારો કે આપણા 4 દીકરા હોય, એમાંથી એક દીકરો ખરાબ હોય, 2 દીકરા ખરાબ હોય, એક સારો હોય, તો બધું કઈ બાપ તો એક જ કહેવાય છે. એટલે મારું તો માનવું એવું છે કે એમણે ત્યાં બેસીને નિંદા કરી, જે કે એમણે કહ્યું કે આ ખોટું ચાલે છે કે જે છે તે, પણ એમને ગાઈડન્સ આપવું એ બધા સ્વીકારે છે આપણું ગાઈડન્સ, ભાઈ અમારે શું કરવું જોઈએ. એ રીતે સલાહ સૂચન જેટલી આપશે એટલી એ પ્રમાણે બધા ધર્મો કરશે. ભાઈ ના અમે સનાતન છીએ કાં હિન્દુ છીએ અને ના પાડતા હોય ડાયરેક્ટ એમને કે ના અમે નથી. હવે કોઈએ કહેલી વાત હોય ને માની લીધેલી હોય કે ધારો કે આ તો સ્વામીજી જે શંકરાચાર્યજી છે એ તો બહુ જ ઊંચી પદવીના છે, અમને તો જે બધી મેસેજીસ મળતા હોય કે અહીંયા આવું ચાલે છે, અહીંયા આવું ચાલે છે, ફલાનું ઢીકણું, તો એ બધામાં એ લોકો એમને કદાચ મિસગાઈડ થયા હોય, કદાચ એવું બની શકે. પણ એમના તરફથી પત્ર બધી જગ્યાએ પરિપત્ર લખવામાં આવે કે આ તમારા વિશે આવું અમે સાંભળેલું છે ને આ રીતે છે, તમે હિન્દુ નથી એ તો સનાતની ધર્મ પરંપરાને માનતા નથી.
તો અમારે ઈચ્છા એવી છે કે તમે આ બાબતમાં તમારું શું કહેવું છે, અને તમે માનો છો તો એનું તમે બધું જેમ કોર્ટમાં કેવી નોટિસ આપે છે ને એ રીતે કે તમે અમને બતાવો. આથી એક ક્લેરિટી મળશે બધાને કે ભાઈ આવી રીતે આપણું બદનામી થાય છે અથવા તો આપણે સનાતની નથી એવું આપણું દેખાય છે. એ બધું નહીં તો આવો અંદર એકબીજા પર આક્ષેપ કરવાથી કે આગ કરવાથી કઈ મારા ખ્યાલથી તો કોઈ એવો પોઝિટિવ રિઝલ્ટ આવવું બહુ મુશ્કેલ છે. કારણ કે આના લાખો કરોડો અનુયાયીઓ દરેક સંપ્રદાયના છે, દરેક જગ્યાએ ગાયત્રી માતા છે, દરેક જગ્યાએ શિરડીના સાંઈબાબા છે, એટલા બધા ભક્તો છે કે ગાયત્રી પરિવાર, પછી આ બ્રહ્મા કુમારી પરિવાર, પછી સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના કેટલા બધા સંખ્યા છે. તો આ બધાને એ સંપ્રદાયના જે ટોચ પર હોય એનું પરિપત્ર કરીને ભાઈ અમે આ રીતે વિચારીએ છીએ, આ રીતે સેન્ટ્રલાઇઝ કરવું પડે, કોઓર્ડિનેટ કરવું પડે કે આપણે આ રીતે સનાતન હિન્દુ એક્ટિવિટી કરી શકીએ. તો એ એક એમની મોટાઈ તરીકે એમણે મારા ખ્યાલથી એમણે આ એ લોકોને ગાઈડન્સ આપવા જોઈએ, એટલું મારું. બિલકુલ. દર્શક મિત્રો, આભાર આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ. તો જે રીતે વાત કરી રહ્યા છે શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતીએ અશાસ્ત્રીય સંપ્રદાયને જે આડે હાથ લીધા છે અને સનાતન ધર્મની રક્ષા અને તેના હિત માટે જાગૃત થવાની તેમણે જે સલાહ આપી છે, પાખંડીઓને સમજો અને તેનાથી બચો તેવી વાત તેમણે કહી છે. આ જ મુદ્દે આપણે આગળ પણ વાત કરીશું. તમારા અભિપ્રાય આપ અમારી સાથે શેર કરવા માંગતા હો તો આપ અમને કોલ કરીને જણાવી શકો છો. હાલ રોકાઈશું એક નાનકડા વિરામ માટે. સનાતન ધર્મની રક્ષા અને હિત માટે જાગૃત થવાની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. એક વાત આપનું સ્વાગત છે અને આ જ મુદ્દે આપના અભિપ્રાય લેવાનો અમે પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે અને તેવામાં અમારી સાથે અન્ય પણ એક દર્શક મિત્ર જોડાઈ ગયા છે, વસંતભાઈ. વસંતભાઈ, આપનું તો સ્વાગત છે. પહેલા હેલો હેલો વસંતભાઈ, આપનો અવાજ આવી રહ્યો છે? આપ તમામ દર્શક મિત્રો કે જે આ મુદ્દે વાત કરવા માંગતા હો, જે પણ વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે સનાતન ધર્મને લઈને, શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતીજીએ જે અશાસ્ત્રીય સંપ્રદાયને આડે હાથ લીધા, સનાતન ધર્મની રક્ષા અને તેના હિત માટેની તેમણે જે વાત કરી, કેવી રીતે જાગૃત થઈ શકે, કેવી રીતે પાખંડીઓને ઓળખી શકે, તેના માટે તેઓએ જે લોકોને કહ્યું છે કેવી રીતે બચવાનું, શિરડી સાંઈ વિશે વાત કરી છે, ઇસ્કોન મંદિર વિશે વાત કરી છે, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વિશે પણ તેમણે વાત કરી અને આવા પાખંડીઓથી કેવી રીતે બચીને રહેવાનું, કેવી રીતે સનાતન ધર્મનું પતન થતાં તમે અટકાવી શકો છો, આ તમામ વાતો તેઓએ જે કહી છે પોતાના પ્રવચન દરમિયાન. આ પતનને લઈને શું માનો છો? કેવા પ્રકારના બદલાવની જરૂર છે? સનાતન ધર્મની રક્ષા માટે શું કરવું જોઈએ? સનાતન ધર્મના હિત માટે શું થવું જોઈએ? લોકોને જાગૃત આપણે કેવી રીતે કરી શકીએ છીએ? તેના લગતા અભિપ્રાય આપ અમને જણાવવા માંગતા હો તો આપ અમને કોલ કરી શકો છો. આપણે જણાવી દઈએ કે શંકરાચાર્ય દ્વારા જે કહેવામાં આવ્યું હતું તે પહેલાં એકવાર સાંભળી લો, પછી આપણે આગળ દર્શક મિત્રો સાથે વાત કરીશું. અને મહત્વની વાત છે પાખંડીઓના વિનાશ માટેની તેમણે જે વાત કરી છે શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતી મહારાજે, અને આ વાતને લઈને યોગી દેવનાથ બાપુ પણ આપણી સાથે અહીંયા ફોન લાઈન ઉપર જોડાયા છે, તેમની સાથે વાત કરીએ. હેલો હેલો હાજી હાલો બાપુ, જે રીતે આ નિવેદન સામે આવ્યું છે સનાતન ધર્મના રક્ષાની વાત અહીંયા શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતીજીએ કહી છે અને શાસ્ત્રીય સંપ્રદાયને જે રીતે આડે હાથ તેમણે લીધા છે, શું માનવું છે? આપ કેટલા સહમત થાવ છો તેઓની વાતથી? ચોક્કસ એ વાતમાં ઘણા બધા સનાતનીઓ સહમત હશે. સહમતનું કારણ છે કે જે સનાતન વૈદિક ધર્મ છે, તમે એનો પ્રચાર પ્રસાર કરો તો કોઈ પણ વાંધો નથી, તમે એને આગળ લઈ જાઓ તો કોઈ પણ વાંધો નથી, પણ તકલીફ ત્યાં છે કે તમે સનાતન ધર્મના નામે તમારો બધો જ તમે ઉભો કર્યો છે, સનાતનના નામથી તમે આગળ આવ્યા છો અને હવે તમે સનાતન ધર્મને ખિલાફ કામ કરો, સનાતન ધર્મના વિરોધમાં બોલો, સનાતન ધર્મને તમે નીચો દેખાડવાનો પ્રયાસ કરો, સનાતન હિન્દુ દેવી દેવતાઓના ભગવાનના તમે અપમાન કરો. એટલે જો શંકરાચાર્યજીની જો વેદના છે, વેદના એ છે કે તમે સનાતનના નામે ઉભો કરી અને સનાતનને તમે નીચો દેખાડવાનો પ્રયાસ કરો છો. એટલે શંકરાચાર્યજી અપીલ કરી છે જો સત્ય સનાતન છે એનો આપણે આચરણ કરીને આગળ વધીએ, અને જો સનાતનને નીચો પાડવાનો પ્રયાસ કરે છે, સનાતનને નીચો દેખાડવાનો જો પ્રયાસ કરે છે, એને આપણે દૂર કરવા જરૂરી છે. શંકરાચાર્યજીની જો વેદના છે એ વેદના છે.
બિલકુલ બાપુ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહો. આપણી સાથે જામનગરથી એક દર્શક મિત્ર પણ જોડાયા છે, જીતેન્દ્રભાઈ. અહીંયા તેમની પાસે તેમનો મત જાણીએ. જીતેન્દ્રજી, સ્વાગત છે પહેલા તો આપનું. અને જે આખો આ ઘટનાક્રમ, જે આખી આ વાત સનાતન ધર્મને કેવી રીતે બચાવી શકાય, તેના હિત માટે શું કરી શકાય, તેની વાત તેઓએ કહી અને જે સંપ્રદાયોને આડે હાથ લીધા છે, તમારું શું માનવું છે? 100% બેન સાચી વાત છે. આપણે જે વાત કરી શંકરાચાર્યજીએ, આજે હવે આજ શંકરાચાર્ય જે વાત કરી હતી અને જે કામ કર્યું તે કરવાનો સમય આવી ગયો છે. આજે જે આ સંપ્રદાયો છે એ વૈદિક સંપ્રદાયના નામે ચરી ખાય છે. બિલકુલ. તો આપ કહી રહ્યા છો કે આ વાત જી આ વાત સાચી છે, સાચી છે. ગીતા, વેદ અને ઉપનિષદ ને છોડી અને એની મન ઓલી કર્યા કરે છે, મનમાની, અને અવારનવાર વિવાદો કર્યા કરે છે. એટલે શંકરાચાર્યની વાત 100% સાચી છે. બિલકુલ. તો જે લોકો આવા અખાડા છે, ખાલી એક ઉદ્યોગ જ છે, અને આવા ઘણા બધા આપણા યુવાનોને અને બ્રેન વોશ કરી અને એ લોકો એને આકર્ષે છે. એટલે શંકરાચાર્ય એ અમે જોડાયેલા છીએ અને આજે નમ્ર વિનંતી કરી છે કે આજ શંકરાચાર્ય કામ કર્યું એ પોતે કરે અને ફરી પાછો વૈદિક ધર્મ આપણો ઉભો કરે. બિલકુલ જીતેન્દ્રભાઈ, આભાર આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ. યોગી દેવનાથ બાપુ પણ આપણી સાથે ફોન લાઈન ઉપર જોડાયેલા જ છે. બાપુ, જે રીતે અહીંયા લોકો પણ આ વાતની સાથે સહમત થાય છે, હવે મારે તમારી પાસે એ વાત જાણવી છે કે ઘણા જ બધા લાખો, સેંકડો, કરોડો લોકો આવા સંપ્રદાયોને ફોલો કરતા હશે આંખ બંધ કરીને. તે લોકોને જગાડવાની કેટલી જરૂર, કેવી રીતે જગાડી શકાશે? કારણ કે આ સનાતન ધર્મને જો બચાવવો હશે તો તેના માટે આ એક મહત્વનું અને પહેલું મોટું પગલું છે. ચોક્કસ. સનાતનના નામે જે પોતાની દુકાનો ખોલીને જો બેસી ગયા છે અને સનાતનના નામે પોતાના જો બિઝનેસ ધંધા ચલાવી રહ્યા છે ધર્મના નામે, સત્ય વાત એ છે કે હવે પાછો જે પણ આપણે જો સનાતન ધર્મને ઉભો કરવાનો હોય અને સનાતનની વૈદિક પરંપરા છે એને પુનઃ જે રીતે ચાલતી હતી પરંપરા હતી, પાછો એને એ રીતે લાવવો પડશે. નહીં તો અગર આપણે આ બધા વાડાઓમાં ફસાઈ રહેશું કે વાડાઓમાં વિખાઈ જશું તો હકીકતમાં એક દિવસ એવો થશે કે વૈદિક ધર્મ નહીં રહે, સનાતન ધર્મ પરંપરાઓ તૂટી જશે. જો સનાતન ધર્મની જે પરંપરાઓ છે કે સનાતન જે ધર્મ જે મહાનતા છે એ ઓછી થઈ જશે. એટલા માટે જો જૂની આપણી પરંપરાઓ છે તો સનાતન ધર્મ જે એક કરીને બધા સમાજને સંગઠિત કરીને આગળ વધવો છે, એ જ શંકરાચાર્ય કહે છે. બધા સંત સમાજ ટોટલ એ જ કહે છે. બિલકુલ બાપુ, આપણી સાથે જુનાગઢથી વિપુલભાઈ પણ જોડાયા છે. તેમની વાત પણ સાંભળીએ કે તેઓ આ વાતને લઈને શું કહી રહ્યા છે. વિપુલભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. અને જે વાત આપ સાંભળી રહ્યા છો, આપનું મંતવ્ય શું છે આને લઈને? કેવી રીતે સનાતનને આપણે ઊંચો લાવી શકીએ, સનાતનને બચાવી શકીએ આવા પાખંડીઓથી? અમે પેઢીઓથી બેન સનાતન ધર્મમાં જ છીએ અને હું સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય સાથે જોડાયેલો છું. પણ એમાં અમુક સાધુઓ દ્વારા પોતાની મનગઢત વાતો કરી અને પોતાને હાઇલાઇટ કરવા માટે જે ખોટી વાતો કરે છે અને સમાજને ગેરમાર્ગે દોરે છે અને સનાતન ધર્મને પાછળ ટૂંકમાં રાખવા માંગે છે. તો એનો હું પણ વિરોધ કરું છું. અને શિક્ષાપત્રીમાં જોઈએ, જે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની શિક્ષાપત્રી છે એ આપણું સનાતન ધર્મના બધું રક્ષણ માટે જ એમાં કીધું છે. કોઈ ધર્મમાં તમે માનતા હોય એને છોડવાનો નથી. શિવજીનું મંદિર આવે તો ત્યાં નમન કરવી, એનો ઇતિહાસ જાણવો, એનો ઉજાગર કરવું. પણ જે અમુક બની બેસેલા જે પોતાને હાઇલાઇટ કરવા માંગે છે અને પોતાની સંસ્થાને ખાલી હાઇલાઇટ કરવા માંગે છે, એવા સમાજને ગેરમાર્ગે દોરે છે અને સનાતન ધર્મથી અવડા માર્ગે ટૂંકમાં લોકોને ભટકાવવા માંગે છે. વિપુલભાઈ, એનો તદ્દન વિરોધ કરું છું. બિલકુલ, આપ જાગૃત છો, ખૂબ જ સારી બાબત છે. પણ તમને નથી લાગતું કે આવા જે સાધુઓની વાત કરી કે કેટલાક એવા લોકો છે કે જેના કારણે આખો સમાજ, આખું ધર્મ બદનામ થઈ રહ્યું છે, તો તેવા સાધુને આપણે ફોલો કરવાનું, જે લોકો બ્લાઇન્ડલી ફોલો કરે છે તે બંધ કરવું જોઈએ, એવા સાધુઓને બહાર કાઢી મૂકવા જોઈએ? બેન, આમાં જે આખું એવડું મોટું આપણું આ ભારતનું ક્ષેત્ર છે, એમાં ઘણા સનાતન ધર્મમાં આપણે ઘણા એવા ખોટા માણસો, વિધર્મીઓ પણ સનાતન ધર્મના પેલા કપડા ને એમનો વેશભૂષા કરી અને ઘણા લોકોને તંત્ર વિદ્યા ને ખોટા ટૂંકમાં એવું શીખવાડે છે અને માણસોને લૂંટ કરે છે સનાતન ધર્મને નેજા હેઠળ. ટૂંકમાં આપણો ધર્મને બદનામ કરે છે. તો એવા લોકોને જે તે વિસ્તારમાં પાખંડીઓ હોય એને પકડી અને જાગૃત નાગરિકોએ
સમાજને એનો અસલી ચહેરો બતાવવો જોઈએ. બિલકુલ, આભાર આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ. આપણી સાથે અન્ય પણ એક દર્શક મિત્ર પ્રાંતિજથી જોડાયા છે, વિજયભાઈ. વિજયભાઈ, સ્વાગત છે આપનું. આ ચર્ચા આપ સાંભળી રહ્યા છો, શું માનવું છે આપનું? બેનજી, પહેલા તો ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. વિજય બ્રહ્મભટ્ટ, પ્રાંતિજ. આ જે ચર્ચા હું જોઈ રહ્યો છું, એ ચર્ચાના અંદર બેનજી જે સંપ્રદાયના અનુસંધાનમાં અને સનાતન ધર્મના અનુસંધાનમાં જે ચર્ચા થઈ રહી છે, એ ચર્ચાની ભૂતકાળના અંદર બહુ ગંભીર પરિસ્થિતિઓ ધર્મને લઈને થયેલી છે ને, કે જે ધર્માંતરના અનુસંધાનમાં બી સનાતન ધર્મ, હિન્દુ ધર્મને બહુ જ સોચવાનું આવેલું છે. અને એમાંય પછી અત્યારે હાલના અંદર જે ભાગલા પડી રહ્યા છે, એ ભાગલાના કારણે હિન્દુ સમાજના અંદર બી જે વિભાજન થઈ રહ્યું છે ને, વિભાજન ને બાદ કરતા જે ટીકા ટિપ્પણીઓ ચાલુ થઈ ગઈ છે, જે વ્યભિચાર જે ધર્મના આડમાં જે ચાલુ થઈ રહ્યો છે, જેમ કે ઘણા સંપ્રદાયોના અંદર જોઈએ છે કે ઘણા બધા કેસો ઉભા થયેલા છે, બળાત્કારના કેસો ઉભા થયેલા છે, સ્ત્રીઓ માટેના જે સંપ્રદાયના અંદર કેસો ઉભા થયેલા છે. એના કારણે હિન્દુ ધર્મ અત્યારે હાલના અંદર બદનામ થઈ રહ્યો છે, કે જેનું દુઃખ થાય છે કે આવું ના થવું જોઈએ. એના માટે હું માનું છું ત્યાં સુધી ભલે કોઈ બી ધર્મ હોય, પણ જો સરકાર તરફથી એના અંદર એક રજીસ્ટ્રેશન એવું કરાવવામાં આવે કે જેના અંદર જે બી સાધુ સંતો આવે છે, એ સાધુ સંતો કયા પરિવારમાંથી આવે છે, કયા સમાજમાંથી આવે છે, એમનો ભૂતકાળ શું છે, એ લોકોનો કેટલો અભ્યાસ છે, એ લોકો કયા ઘરમાંથી આ ભગવો ડ્રેસ પહેરી અને આવી રહ્યા છે, અને એ ભગવાનના પાછળ એ એમની પોતાની જે ખીચડી પકવી રહ્યા છે ને પોતાના પૈસાથી લઈને બધું જે કંઈ બી કરી રહ્યા છે, એના કારણે ધર્મ બી બદનામ થાય છે, દેશ બી બદનામ થાય છે, સમાજ બી બદનામ થાય છે. એના કારણે સરકારે એક સ્પષ્ટ બહુમતીના અનુસંધાનમાં કેન્દ્રના અંદર એક એવો ખરડો પસાર કરવાની જરૂર છે કે જેના કારણે આ હરેક ધર્મના અંદર સનાતનના ધર્મને પતન કરવા માટેના જે આડના અંદર જે આમ તો જે ડ્રેસ છે એના શબ્દો ઉચ્ચારતા બી દુઃખ લાગે છે, કારણ કે હું પોતે RSS જનસંઘનો માણસ છું, ભારતીય જનતા પાર્ટીનો કાર્યકર છું, એટલે એક ધર્મના અનુસંધાનમાં વાત કરતા બી દુઃખ થાય છે કે આ પરિસ્થિતિ ક્યાં જશે. અને આવનાર પેઢી જે ભારતનું ભવિષ્ય છે, જે ભારતના દેશ માટે ગણો તમે કે ધર્મ માટે ગણો, કે જે એક આસ્થાના પ્રતીકને ધ્યાનમાં રાખી અને જે લોકો હિન્દુ તરીકેની લાગણીને ગર્વથી કહેતા હોય છે કે હું હિન્દુ છું, અને જો આ રીતની પરિસ્થિતિ ઊભી થતી હોય અને એના અંદર ધર્મ બદનામ થતો હોય, સનાતન ધર્મ બદનામ થતો હોય, તો સરકારે આના અંદર ભલે મંદિર મહાદેવ હોય, કોઈ બી હોય, કાયદો બધા માટે સરખો હોય છે. જો ધર્મની આડમાં કંઈક એવું કૃત્ય થતું હોય તો એ કૃત્યને નષ્ટ કરવા માટે સરકારે કોઈક એવી જોગવાઈ કરવાની જરૂર છે, જેથી કરીને આવનાર દિવસોમાં આવું કંઈ થાય નહીં, ધર્મ બદનામ ના થાય, સનાતન ધર્મ બદનામ ના થાય, હિન્દુ ધર્મ બદનામ ના થાય, અને ધર્મના અંદર ભાગો પડી અને હિન્દુ ધર્મના જે ભાગો પડી રહ્યા છે કે હું ભાઈ વૈષ્ણવ છું, હું સ્વામિનારાયણ છું, હું શિવપંથી છું, હું શક્તિપંથી છું, અમે વિશ્વ હિન્દુ પરિષદના છીએ, અમે RSS ના છીએ, અમે જનસંઘના છીએ, અમે કરણી સેનાના છીએ, અમે શિવસેનાના છીએ. અરે ભાઈ, એક જ ભારત માતા કી જય બોલો, બસ ભારત માતા કી જયમાં બધું આવી ગયું, હિન્દુ ધર્મ બી આવી ગયું. એટલે સરકારને હું એક રિક્વેસ્ટ કરવા માંગુ છું કે કંઈક એવો કાયદો લાવો કે જે આ ધર્મના આડમાં જે ખરાબ કૃત્ય થઈ અને ધર્મ બદનામ થઈ રહ્યો છે એ ના થાય. ભારત માતા કી જય, વંદે માતરમ. વિજય બ્રહ્મભટ્ટ પ્રાંતિજ. સાથે જોડાયા તે બદલ. અન્ય પણ એક દર્શક મિત્રો અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. હેલો જી, આપનું નામ? હા, વસંતભાઈ સાપરિયા. બિલકુલ વસંતભાઈ, જે મુદ્દો આપ સાંભળી રહ્યા છો, જે સંપ્રદાય, જે પાખંડીઓની વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે, શું માનવું છે અને કેવી રીતે તેનાથી બચવું જોઈએ? આ લોકો જે હમણાં મારી પહેલાના કોલરે જે કીધું ને, એને 100% આપણો ટેકો છે. અને આપણા હિન્દુ સનાતન ધર્મ માટે રામાયણ એક મહત્વની અને માનવ જાત એક જ, જાતિ એક જ. બીજી જે અલગ અલગ જાતિ છે ને એ હોવી ન જોઈએ. અને રામાયણ તો જ સમાજ સારો હાલે.
અને એનાથી સમાજ ઉજળો થાય અને આપણી જે સંપ્રદાય જૂની છે ને રામ ભગવાનના જે ગુણો હતા ને એ જ ગુણો આપણા સમાજમાં આવે ને તો જ સમાજ આપણો હિન્દુ સનાતન ધર્મ ટકે, નકર ટકશે નહીં. બિલકુલ આભાર દર્શક મિત્રો આપ જોડાયા તે બદલ. તો અહીંયા જે રીતે તમામ એવા સંપ્રદાયો જે ખોટી રીતે પોતાના ધર્મનો પ્રચાર કરે છે, તમામ એવા સંપ્રદાયો કે જે લોકોમાં અજ્ઞાન ફેલાવવાનું કામ કરે છે, સનાતન ધર્મ વિરુદ્ધની પ્રવૃત્તિઓ કરે છે, તેને લઈને આપ અમારી સાથે જોડાયેલા છો. દેવનાથ બાપુ આપણી સાથે અહીંયા જોડાયેલા છે. બાપુ, જે રીતે આપે આ તમામ દર્શક મિત્રોને સાંભળ્યા હશે તેઓની જે લાગણી છે અને મહત્તમ જેટલા પણ કોલર્સ આપણી પાસે આવી રહ્યા છે તેઓ એક જ વાત કરી રહ્યા છે કે તેઓની વાત સાચી છે. તો હવે એ વર્ગને આપણે ઓળખીએ, એ વર્ગને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે તમે બ્લાઇન્ડલી વસ્તુઓને ફોલો ન કરો. જે વસ્તુ સાચી છે તેને ફોલો કરવાની ના છે જ નહીં, પણ કોઈ પણ તમને ગેરમાર્ગે દોરે છે, અજ્ઞાન ફેલાવે છે, તેને ઓળખો અને તેનાથી બચો. જે શંકરાચાર્યજી જે વાત કરી છે ને એ વૈદિક ધર્મની વાત કરી છે, વૈદિક ધર્મની પરંપરાની વાત કરી છે. જે વૈદિક ધર્મને ખિલાફ ચાલે છે, વૈદિક ધર્મને નામે જે લોકો ઉભો કર્યો ને વૈદિક ધર્મને જો વિપરીત થઈ ગયા છે, આજે પોતાના મોટા મોટા પંથ સંપ્રદાયો ચલાવીને બેસી ગયા છે, એ એને ખિલાફ છે કે ભાઈ તમે જ્યારે શરૂ કર્યો છે, તમે સનાતનને નામે ચાલુ કર્યો, વૈદિક ધર્મના નામે ચાલુ કર્યો છે અને આજે તમે એટલા બધા વૈભવમાં ઓલા થઈ ગયા છો કે એટલે સનાતન ધર્મને સાઈડ મૂકી દીધો છે, સનાતન ધર્મને ગાળો દેવાને ચાલુ કરી દીધો છે, સનાતન ધર્મની મર્યાદાઓને તમે ગાળો દેવાને ચાલુ કર્યો, સનાતન દેવી દેવતાઓને ગાળો તમે દેવાનું ચાલુ કર્યો છે. એટલે જે હવે લોકો છે ને હવે એને ઓળખવાની જરૂર છે. એટલે શંકરાચાર્યજીની અપીલ છે ગેરવ્યાજબી છે એ જરાય પણ નથી, વ્યાજબી છે કે તમે સનાતનને નામે જે ઉભો કર્યો ને સનાતનને આજે વિપરીત થઈ ગયા છો અને તમે પોતાની જાતને બતાડવા, અરે ભાઈ તમારી લીટી લાંબી કરો એને કોણ તમને ના પાડે છે, પણ તમે કોકની લીટીને ટૂંકી કરીને તમારે કરવાનો પ્રયાસ, લીટી લાંબી કરવાનો પ્રયાસ કરો છો, એ ગેરવ્યાજબી છે. અને શંકરાચાર્યજી જે અપીલ છે એ વિષય ઉપર જ અપીલ છે કે તમે જો સનાતનને નામે બધા તમારા આ બધો ઢીંડક ઉભો કર્યો છે અને સનાતનને ખિલાફ આજે થઈ ગયા છો, સનાતનને વિરુદ્ધ તમે ભણાવો છો, સનાતનને જ્યાં ત્યાં જે બોલવાનો પ્રયાસ કરો છો. એટલા માટે શંકરાચાર્યજી જે કહ્યું છે એ બિલકુલ વ્યાજબી છે, એમાં કોઈ ગેરવ્યાજબી નથી. જી બિલકુલ. બાપુ, આપણી સાથે કચ્છથી અહીંયા એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે, તેમની સાથે પણ વાત કરીએ. હેલો. હા, નમસ્કાર. નમસ્કાર, આપનું નામ? મારું નામ ધનેશ્વરભાઈ, હું દેવનાથ બાપુને આદેશ કરું છું. જી, આપ આખો ઘટનાક્રમ શંકરાચાર્ય દ્વારા જે કહેવામાં આવ્યું તેને લઈને આપ શું કહેશો? હા, એને લઈને મારું બેન કહેવું એ છે કે સનાતનની આદિ પરંપરા આપણી શાસ્ત્રીય અને વૈદિક પરંપરા છે, જેનું હમણાં જ દેવનાથ બાપુએ કહ્યું એમ. અને જે સનાતન પરંપરાને માનતા હોય એ વૈદિક પરંપરાને માને એ જ સાચી સનાતન પરંપરા છે, આપણી શાસ્ત્રીય પરંપરા છે. અને શાસ્ત્રીય પરંપરાથી જે પણ વિરુદ્ધ છે એ ખરેખર સંપ્રદાયો એ સનાતનને જ નુકસાન કરી રહ્યા છે, અન્ય વિધર્મીઓ નથી લડતા, એટલા એ આપણા સંપ્રદાય વાળા જે સનાતન શાસ્ત્રીય પરંપરાને એ હાનિ પહોંચાડી રહ્યા છે, એવું અમારું કહેવું છે. હું સંપૂર્ણ શંકરાચાર્ય મહારાજની વાતની સાથે સહમત છીએ, અમે બિલકુલ સહમત છીએ. બિલકુલ. દર્શક મિત્રો, તો અહીંયા હિન્દુ ધર્મ એક છે પણ તેના જે પાટા પડી રહ્યા છે દિન પ્રતિદિન એમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, એવા પાખંડીઓના જે ફોલોઅર્સ છે તેમાં વધારો થઈ રહ્યો છે, એને અટકાવવા શું કરવું જોઈએ તેના વિશે આપ શું કહેશો? હેલો દર્શક મિત્ર, આભાર આપ જોડાયા તે બદલ. સંપર્ક કપાયો છે. અહીંયા દેવનાથ બાપુ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. બાપુ, જે રીતે મારો આ સવાલ હતો કે આવા પાખંડીઓથી બચવાની પણ જરૂર છે, ઓળખવાની પણ જરૂર છે. અને આની સાથે મારો પહેલો મુદ્દો હવે શિરડીના સાંઈ વિશે પણ છે કે તેના વિશે પણ શંકરાચાર્ય દ્વારા જે વાત કહેવામાં આવી છે તેને લઈને આપ દર્શક મિત્રોને શું કહેશો? શા માટે તેઓએ આ વાતનો ઉલ્લેખ કરવો પડ્યો? કેમ આખું સમાજ, આ તમામ વર્ગ ગેરમાર્ગે દોરાઈ રહ્યો છે? હા, ચોક્કસ. કોઈ બી ચીજને ક્યારેક માણસને એકવાર કોઈ ચીજને અંદર શ્રદ્ધાને અંદર એને ઘુસાડી દેતા છે કે ભાઈ તમારો આ સર્વોપરી છે ને એ બધોય છે, ટોટલ. હકીકતમાં એવું હોતો નથી, કેમ કે એને ભરમાવવા માટે જ તૈયાર કર્યો હોય છે, ષડયંત્ર હોય છે. રેડી બાબા, સાંઈ બાબા આખી દુનિયાને ખબર છે મુસ્લિમ હતા અને આજે મુસ્લિમ છે. હિન્દુ મંદિરની અંદર બધી જગ્યા છે. શું કોઈ હિન્દુ દેવી દેવતાઓ કે ભગવાનનો કોઈ મસ્જિદની અંદર ફોટો લગાડી શકશે? અથવા તો કોઈ બીજા ધર્મની જગ્યાએ હિન્દુ દેવી દેવતાનો ફોટો લાગી શકશે? નહીં. પણ એક સૌથી મોટો મૂર્ખ કોણ છે? હિન્દુ પોતાના મંદિરોની અંદર, પોતાના દેવાલયોની અંદર મુસલમાનોને મૂર્તિઓ બેસાડી દીધા છે. એનો મતલબ શું થયો
કે ભાઈ આજે શંકરાચાર્યજીની જે અપીલ શું છે કે એ જ છે કે તમે ભરમાવો નહીં. જો સનાતન ધર્મ વૈદિક ધર્મ પરંપરા છે એને જુઓ, સનાતન ધર્મના સંતો શું કહે છે, મહાપુરુષો શું કહે છે એના ઉપર ચાલો. કોકનો ધર્મ છે એ ભય આપવા વાળો છે અને પોતાનો ધર્મ છે એ કલ્યાણકારી છે. એટલે જો આ વાડા બનીને આજે જો સામે થાય છે અને સનાતન ધર્મને ખિલાફ જો કામ કરી રહ્યા છે એને સામે જાગવો પડશે અને એને પડકાર પણ આપવો પડશે, તો જ આપણે સનાતન વૈદિક ધર્મને બચાવી શકશું. બિલકુલ બાપુ, આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. આ મુદ્દે આગળ પણ તમારી સાથે વાત કરવાની છે અને લોકોને સમજણ આપવાની છે કે આવા પાખંડીઓ સામે કેવી રીતે બચી શકાય, તેઓને કેવી રીતે ઓળખી શકાય. આપ ક્યાંય ન જતા દર્શક મિત્રો, હાલ રોકાવવું પડશે એક નાનકડા વિરામ માટે. બ્રેક બાદ આપણે વાત કરીશું આ મુદ્દે આગળ. સ્વાગત છે આપનું બ્રેક બાદ. શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતીએ શાસ્ત્રીય ધર્મો વિશે, સંપ્રદાય વિશે, પાખંડીઓ વિશે જે વાત કરી છે તેને લઈને આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છે. મારી સાથે અન્ય પણ એક દર્શક મિત્ર અહીંયા જોડાયા છે અમદાવાદથી, સુનિલભાઈ. સુનિલભાઈ, આપનું તો પહેલા સ્વાગત છે. આપ ખાસ કરીને શંકરાચાર્યના નિવેદનને લઈને શું કહેવા માંગશો? આચાર્યજીના નિવેદનને પૂરેપૂરું સમર્થન છે. અત્યારે મેડમ માહોલ એવો છે કે કોઈ વસ્તુની કોઈને ખબર જ નથી. સાચું શું છે, ખોટું શું છે. લોકો એક લાઈનમાં ચાલ્યા જાય છે તો ચાલ્યા જ જાય છે. ધારો કે એક મોટો શોરૂમ ખોલ્યો હોય અને એ શોરૂમના એક નામે બધા શોરૂમો ખોલવા માંડે અને લોકો દરેક જગ્યાએ જાય. એમાં લોકો ભગવાનના નામે ચારે બાજુ હવના વાડા ખોલવા માંડ્યા છે અને દરેકને અલગ અલગ લાઈન ઉપર લઈ જવા માંડ્યા છે. ને સાચો વસ્તુ તો એ જ છે, સનાતન ધર્મ શું છે એના વિશે લોકોને માહિતી નથી. સાચું જ્યારે સમજાશે કે સનાતન શું છે, સનાતન એટલે એ આદિ અનાદિ છે જેનો કોઈ અંત નથી, એ સાચો આપણો સનાતન ધર્મ છે. એ વિશે લોકોને જ્યાં સુધી માહિતી નહીં થાય ને ત્યાં સુધી આ વસ્તુનો નિવેડો નથી આવવાનો. કારણ કે દરેક કોક બોલાવશે અહીંયા આ સારું છે તો લોકો પબ્લિક ત્યાં દોડે જ છે પણ જોતા નથી કે આ સારું શું છે, ખોટું શું છે. શિરડી છે, શિરડીમાં લોકો દર્શન કરવા જાય, આજે 100 માણસની ભીડ જાય તો બીજા 100 બીજા સાથે જોડાઈ જાય. પણ શું કામ ત્યાં તમે શિરડી જાઓ છો એને તમે જાણો, સમજો, પછી તમને આગળ વિચાર કરો કે વસ્તુ શું છે. ત્યાં સુધી આમાં જાગૃતતા આવશે જ નહીં. આ બાબતે મારું શંકરાચાર્યજીને પૂરેપૂરું સમર્થન છે અને શંકરાચાર્યજીએ જે પણ કહ્યું છે એકદમ સાચી વાત છે. દરેક પ્રકારના આ બધા વાડા અલગ અલગ ખોલવા માંડ્યા છે એ બહુ વ્યાજબી વાત નથી. દર્શક મિત્રો, આપ અમારી સાથે જોડાયા તે બદલ. દેવનાથ બાપુ પણ આપણી સાથે જોડાયેલા છે. બાપુ, તમામ દર્શકોને આપ સાંભળી રહ્યા છો. મને એ સવાલ એ પણ થાય છે કે જે રીતે બ્રહ્મકુમારી વિશે વાત કરી, શિરડીના સાંઈ વિશે વાત કરવામાં આવી, સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય વિશે વાત કરવામાં આવી, આ તમામ સંપ્રદાયના લોકો આપણને સાંભળી જ રહ્યા છે. પણ અહીંયા સ્વીકારવાની પ્રવૃત્તિ, સનાતન ધર્મ માટે કંઈક કરવાની, સનાતન ધર્મના હિત માટે, સનાતન ધર્મ આગળ આવે એના માટે જાગૃત નથી થતું. આવા પાખંડીઓને ઓળખવા માટે પણ તેઓ તૈયાર નથી થતા. એટલો આંખે પડદો બંધાયેલો છે. તો એવા લોકોને આપ શું કહેશો? આપણને અત્યારે આખું ગુજરાત જો સાંભળી રહ્યું છે તો એવા તમામ લોકો કે જે આવા લોકોને બ્લાઇન્ડલી ફોલો કરે છે તેવા લોકોને આપ શું કહેશો? હેલો, દેવનાથ બાપુ, આપને અવાજ આવી રહ્યો છે? સંપર્ક કપાયો છે તેઓની સાથે. પણ અહીંયા ઘણા જ બધા આપણી સાથે કોલર્સ જોડાયા છે અને તેઓ શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતીજીની વાત સાથે સહમત થઈ રહ્યા છે. જેટલા પણ પાખંડીઓ છે તેઓનો વિનાશ થવો જોઈએ, તેઓને ઓળખવા જોઈએ, તેઓને બ્લાઇન્ડલી ફોલો કરવાનું બંધ કરવું જોઈએ. તેઓએ ઘણા બધા મુદ્દાઓ પર વાત કરી છે. ઇસ્કોનને લઈને પણ તેઓએ વાત કરી છે. ઇસ્કોનને તેમને ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સાથે સરખાવવું પડે તેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ અત્યારે અહીંયા ઊભી થઈ છે. જેટલા પણ લોકો આંધળું અનુકરણ કરી રહ્યા છે, ખોટી રીતે બની બેઠેલા સાધુ સંતોને ફોલો કરી રહ્યા છે, તેમના વિશે તેમણે ટકોર કરી છે. અને સનાતન ધર્મને જો બચાવવો હશે, સનાતન ધર્મને આગળ ધપાવવો હશે તો આવા લોકોને ઓળખવા પડશે, આવા લોકોથી સાવધાની રાખવી પડશે, આવા લોકોના પ્રવચનો સાંભળવાનું બંધ કરવું પડશે.
ખાસ કરીને સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયની પણ વાત કરીએ તો છેલ્લા ઘણા મહિનાઓથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે એક બાદ એક જે વિવાદાસ્પદ તેઓ નિવેદન આપી રહ્યા છે, પછી હનુમાનજી પર હોય, ગણેશજી પર હોય, શિવજી પર હોય, આવા તમામ નિવેદનો જે આપી રહ્યા છે, હનુમાનજીને સ્વામિનારાયણ સંતના દાસ ગણાવી રહ્યા છે, આવા પ્રકારના જ્યારે નિવેદનો આપતા હોય અને સમાજને, ધર્મને ગેરમાર્ગે દોરવાનો જો પ્રયત્ન થતો હોય તો એવા લોકોથી બચવું જોઈએ, એવા લોકોથી સાવધાની રાખવી જોઈએ, કારણ કે એમાં બરબાદ થશે તો આજની નવી પેઢી, કારણ કે એ નવી પેઢી ગેરમાર્ગે દોરાવાનું કામ કરી રહી છે. એ નવી પેઢીના મોબાઈલમાં આવા સંતોના વિડીયોઝ આવે છે, તો એવા લોકોને સમજો, એવા લોકોથી દૂર રહો. ખરેખર સનાતન ધર્મ શું છે, સનાતન ધર્મ તમને શું શીખવે છે, જીવનમાં આગળ પ્રવૃત્તિ કરવાની, કેવા વિચારો સાથે પ્રવૃત્તિ કરવાની, કેવું માનસ તમારું રાખવાની, એ વાત તમને શીખવે છે, ન કે તમે કોઈ વસ્તુ પ્રત્યે ધૃણા રાખો. આ સનાતન ધર્મ છે. સનાતન ધર્મ હંમેશા પ્રગતિ કરવાનું શીખવે છે. સનાતન ધર્મ લોકોને આગળ, લોકોની સાથે લોકોને એક આગળ લાવવું કેવી રીતે, ધર્મને કેવી રીતે આગળ લાવવું તે શીખવે છે. કોઈને પાછળ પાડવાનું સનાતન ધર્મ નથી શીખવતો. ગોવિંદાસ બાપુ પણ આપણી સાથે અહીંયા ફોન લાઈન ઉપર જોડાયા છે, તેમની સાથે પણ આપણે આ મુદ્દે વાત કરીએ. હેલો બાપુ, આપનું સ્વાગત છે. આખો જે આ મુદ્દો સામે આવી રહ્યો છે, શાસ્ત્રીય સંપ્રદાયથી સાવધાની રાખવાની વાત અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે શંકરાચાર્ય દ્વારા, આપ તેને કેટલું સમર્થન આપો છો? જે શંકરાચાર્યજી નિવેદન આપ્યું છે એનાથી કરોડો ભક્તોને અને તેનું દુઃખ અને દુવિધા ઊભી થઈ છે. અને એક વાત જાણીને શ્રી પૂજ્ય શંકરાચાર્યજીને પ્રસન્નતા થશે કે ઇસ્કોન સંસ્થા જે છે એ શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ગૌડે વૈશ્ય સંપ્રદાય છે ત્યાંનાથી સંકળાયેલું છે. આની ઇસ્કોનની જે ધારા છે, ઇસ્કોનની સ્થાપના શ્રી શ્રીમદ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી શ્રી પ્રભુપાદજી, કે જેમનો જન્મ કલકત્તામાં થયો હતો, તે ભારતીય સંન્યાસી હતા, તેમના દ્વારા કરવામાં આવી હતી. અને આની જે ધારા છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, માધવાચાર્ય, વ્યાસદેવ, બ્રહ્માજીથી સંપ્રદાય જે આવેલો છે, એટલે બ્રહ્મ મધ્વ ગોંડે સંપ્રદાયથી સંસ્થા રીતે સંકળાયેલી છે. બિલકુલ. પણ જી બાપુ, એક સવાલ મારો એવો કે આજે એવી પરિસ્થિતિ આવી ગઈ કે તેમ શંકરાચાર્યજીને ઇસ્કોનની સરખામણી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા સાથે કરવી પડી. આ એક ગંભીર બાબત ન કહી શકાય? એટલે અમને નથી આઈડિયા આવતો કે એમને કેમ એવી રીતના કમ્પેરિઝન કરી ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સાથે. હવે કેવી રીતના એમને કમ્પેરિઝન કરી છે તો મને બી એટલો આઈડિયા નથી. જ્યાં સુધી એમનો સવાલ છે કે વિદેશથી રૂપિયા, અહીંયાથી વિદેશ રૂપિયા જાય છે, તો આવો આક્ષેપ તો આની પહેલા બી ઘણી વાર લાગેલો છે, પણ દરેક વાર આક્ષેપો જે છે પાયા આપણે પામ્યા છે. ઇસ્કોન સંસ્થા છેલ્લા 55 વર્ષથી કાર્યરત છે. ઇસ્કોનની અંદર બી પોતાનું ઇન્ટરનલ ઓડિટ થાય છે, એક્સટર્નલ ઓડિટ થાય છે. સાથે સાથે ભારત સરકારના જે ટ્રસ્ટ માટે નિયમો જે હોય છે સંસ્થા માટેના, એ તમામ નિયમોનું અમે લોકો પાલન કરીએ છીએ. અને આજ સુધી ભારત સરકાર દ્વારા ફાઇનાન્શિયલી કોઈ દિવસ કોઈ આક્ષેપ લગાવવામાં નથી આવ્યો ઇસ્કોન સંસ્થા માટે. એટલે આની પહેલા બી જે આક્ષેપો લાગેલા છે અને અત્યારે બી જે આક્ષેપો લાગી રહ્યા છે, ખાસ કરીને પૈસાઓને લઈને કે રૂપિયા વિદેશ જાય છે, એ તમામ જે સ્ટેટમેન્ટ જે છે તે ખોટા છે. ઇસ્કોનના સંસ્થાપક આચાર્ય પ્રભુપાદજી સ્વયં 70 વર્ષની ઉંમરે જહાજ દ્વારા તે સનાતન ધર્મનો સમગ્ર જગતમાં સનાતન ધર્મનો પ્રચાર કરવા માટે નીકળ્યા હતા. તેમને જહાજમાં 2 વાર હાર્ટ એટેક બી આવેલો હતો જ્યારે એ બહાર નીકળ્યા ત્યારે. પણ આપ જોઈ શકો છો 11 વર્ષ ટૂંકા ગાળાની અંદર તેમને આખા પૂરા વિશ્વ, પૂરા જગતમાં તેમને 108થી વધારે કેન્દ્રો સ્થાપ્યા. અને આજે બી તે બધા તમામ કેન્દ્રોમાંથી સનાતન ધર્મનો પ્રચાર ભગવદ્ ગીતાના સંદેશના મૂલ્યોના આધાર ઉપર થઈ રહ્યો છે. ઠીક છે, મને ખાલી એક વાત આપ એ જણાવી દો છેલ્લી, કે જેટલા પણ લોકો ઇસ્કોનમાં માને છે તેઓને પૂછવામાં આવે કે તમે કોણ, તો એ લોકો એમ કેમ નથી કહેતા કે અમે હિન્દુ, અમે સનાતની? કેમ એવું કહેવું પડે છે કે અમે ઇસ્કોન વાળા છીએ? આજે કોઈ વ્યક્તિ ભગવદ્ ગીતાનો પ્રચાર કરતો હોય તેને સનાતની કહેવાય કે ના કહેવાય? કહેવાય. આજે કોઈ વ્યક્તિ કૃષ્ણ ભગવાનની પૂજા કરતો તેને સનાતની કહેવાય કે ના કહેવાય? તો એ પોતાને સનાતની કહે છે, પોતાને હિન્દુ કહે છે, કોઈ એક સંપ્રદાયમાં બાંધી નહીં દે. સનાતન ધર્મનો જે અમારી ઇસ્કોનની જે મેઇન ફિલોસોફી જે છે તે ભગવદ્ ગીતાના આધાર ઉપર છે. ભગવદ્ ગીતા કોને કીધી છે? ભગવાન કૃષ્ણ કીધી છે. તો ભગવદ્ ગીતા સનાતન ધર્મનો પાઠ છે, હાથ છે, તેનો મતલબ શું થયો કે અમે બધા સનાતન ધર્મના પાઠ છીએ. આજે એટલે મારું પૂજ્ય શંકરાચાર્યજીનું એક જ નિવેદન છે કે ઇસ્કોનમાં 300 થી વધારે કેન્દ્રો આવેલા છે ઇસ્કોનના. તે કોઈ બી કેન્દ્રમાં જઈ શકે છે, ત્યાં ભક્તો સાથે સંવાદ કરી શકે છે. ઇસ્કોનની વિવિધ પ્રકારની એક્ટિવિટીઝ જે છે
તે જોઈ શકે છે, સંવાદ કરી શકે છે, મળી શકે છે અને જાણી શકે છે એમની પાસેથી. બિલકુલ. એક વાત એવી પણ સામે આવી છે, ઇસ્કોનના રૂપિયા ફોરેનમાં જઈ રહ્યા છે, તો તેને લઈને આપ શું કહેશો? તેનું મેં આની પહેલા બી કીધું કે આવા આક્ષેપો આની પહેલા બી ઘણી વાર લાગી ચૂકેલા એટલે આપ આ આક્ષેપને ખોટા ગણાવો છો, બરાબર? હા, આની પહેલા બી લાગેલા અને પુરાવા ક્યાંક છે. મેં આની પહેલા બી આપણે કીધું કે ઇસ્કોન સંસ્થાની અંદર પોતાની બી અંદર ઇન્ટરનલ ઓડિટ થાય છે, દરેક પ્રકારના ઓડિટ થતા હોય છે. ભારત સરકારના જે બી સંસ્થા માટેના નિયમો છે તે તમામ નિયમોનું પાલન કરવામાં આવે છે. તો પછી પૈસા અહીંયા ક્યાંથી આવ્યા અને ક્યાં જાય છે તમામનો હિસાબ કિતાબ છે. તમામનો હિસાબ કિતાબ ઇસ્કોન સંસ્થા પાસે છે. ઠીક છે ગોવિંદાસ બાપુ, આભાર ન્યૂઝ કેપિટલ સાથે જોડાવા બદલ. તો જે પ્રકારે અહીંયા ઇસ્કોનના મહારાજ આપણી સાથે જોડાયા હતા અને તેઓ જે વાત કરી રહ્યા છે, અને બીજી બાજુ શંકરાચાર્ય સદાનંદ સરસ્વતી સ્વામી દ્વારા જે વાત કરવામાં આવી છે તેઓનો ઉદ્દેશ એક જ છે, સનાતન ધર્મને આગળ લાવવામાં આવે, તેના હિત માટે કામ કરવામાં આવે. જેમ અલગ અલગ ફાંટાઓ પડે, અલગ અલગ સંપ્રદાયો ઊભા થાય અને સ્વાર્થ માટે, પોતાના સ્વાર્થ માટે પોતાનો ધર્મને વધારે પ્રચાર કરવાનો, અન્ય ધર્મ સનાતન સાથે જોડાયેલો નથી, અમારો ધર્મ વધારે પાવરફુલ છે, આવી વાતોને મૂકીને હિન્દુ ધર્મ માટે, સનાતન ધર્મ માટે કામગીરી કરવામાં આવે તેવી વાત તેમણે કહી. આ સાથે જ આ બુલેટિનમાં અત્યારે ફક્ત આટલું જ. નમસ્કાર.